Very good morning, dear students. Previous classes we have gone through with either we have discussed with meaning of market, meaning of marketing management, meaning of market and marketing and definitions and nature of marketing, importance of marketing and goals of marketing. After goals of marketing, see marketing in the sense it is an activity, either it is a human exchange activity where it involves with exchange of goods and services, either where it has been facilitating the buying and selling of goods and services. Otherwise you can say that market is a place where it involves with buying and selling of goods and services. Nature, we learned the marketing is consumer oriented. Marketing starts and ends with customers, and marketing is a guiding element of business. Marketing is a system. Marketing is a goal oriented process. Marketing is a process of exchange, and marketing is a process. Importance we have gone through with realization of organization objectives, satisfaction of economic and social needs, produce goods according to consumer satisfaction, flexibility, face competition, efficiency and cost effective economic growth. And objectives of marketing, there are two objectives of marketing. One is economic objective and another one is social objective. Under economic objective, again it's segregated into three types. One is creation of utility, cost reduction, price stability. Under creation of utility, again it has been divided into three. One is place utility, time utility, position utility, and cost reduction, price stability. And next you have social objectives. Under social objective, maximize consumption, maximize customer satisfaction, maximize choice, maximize life quality. And next concept we have concepts of marketing. Concepts of marketing in the sense you have production or product concept, selling concept, marketing concept and social marketing concept. See, before producing any certain kind of a product, here marketing have its a pre-plan. That is, under that first you have concepts of marketing. Production concept andru ondane, production orientation andru ondane. Production andre enu? See, it is a orientation, set of marketing process. No sooner the products or services are delivered to the consumers. Take example, if you are producing the product, once if you go for producing of a product, immediately you cannot sell that product until the product reach the market. So that's why here it will say no sooner the products or services are delivered to the consumers. Once the production got over, immediately the product will not be placed in the market. And here the services are delivered to the consumers or users. It reflects no consideration of consumer taste and preferences. Take example, if I am a producer of gulab jamun, take example, if I am the producer of a gulab jamun, without releasing that product to the market, I cannot ask you people either you are satisfied with the product or not. That's why only production has been meant conversion of raw material into a finished product. That's why here we cannot analyze the taste and preferences of the customers, and for this the level of post purchase of satisfaction. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಡ್ದಿರಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ
ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಐದರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ here in production market orientation, see, the marketing is set. Either here the products will not be delivered to the consumers, and here we cannot analyze the taste and preferences before production. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಟೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಟುಡೇ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಟುಮಾರೋ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್. ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಟುಡೇ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಟುಮಾರೋ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್? ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, because of high level of competition and well-equipped technologies will be adapted, new innovative and invention skills can be adapted in the business. That's why here sales orientation. Management have more attention on increasing production. It requires more consumer and needs to attention to the task of selling. ಯಾಕಂದರೆ they should have to go for having a pre-plan to meet the fast generation of competition, present requirement of competition. So that is called sales orientation. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ? ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸೇಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Why you should have to go for promote the product into the market? Promotion is nothing but advertising the product into the market according to the need and requirement, according to the taste and preferences of the customers. So here promotion orientation in the sense,
large scale of production, tough competition, consumer resistance. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಜಾಬ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾವು ಗೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ need and requirement of the customers. That's why here it will increases the promotional techniques in order to implement the product into the market, that is in the form of advertising, sales promotion, branding and packaging. So this is called promotion orientation, promoting the product into the market to face the present competition. And apart from that, it should have to see that increasing in the sales volume of the company. Here promotional methods or advertising, sales promotion, branding and packing. And next concept you have consumer orientation. Consumer orientation and it is also known as market orientation. It may be defined as a task concerned with consumer satisfaction and profits. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಗ್ರಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ customer either consumer is a king of the market. So these are all the concepts of marketing. ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಇವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಅದು ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ because of innovative inventional skills, because of competitions, because of high level technologies. So ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಥ್ರೂ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ market. Here that promotion orientation will be takes place in different methods, that is advertising, sales promotion, branding and packing. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲಿ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್: ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ approaches is nothing but very near ways to the market. How efficiently the market has been approaches according to the need and requirement.
according to the taste and preferences, according to the requirement of the customers. So that is called approaches of the marketing. Approaches are nearness to the market. Marketing ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. So far we have discussed goals and concepts of marketing. Under that goals are very important for 6 marks. Nature and importance ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ you can ask. So after approaches of marketing, today one day we will have a Google, either Zoom Meet app. You download Zoom Meet, so there you can have a conversations, and we can connect the link through live link ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ದಿನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ related to the concepts which have been covered till far, you can ask. Approaches of marketing we will see in the next video class. Thank you.